Hello everyone and welcome back to my channel Shivadna's vlog. So I recently changed the name of my YouTube channel from Stunning Way. I've changed to Shivadna's vlog. So before starting the today's video, if you haven't subscribed to my channel yet, then go and subscribe. And if you haven't seen the videos of EDF tour I posted earlier, then go and watch that first. They are very informative. If you are agricos or you are someone who is interested in agri-entrepreneurship, then you will get a lot of information in those videos. So go and watch those videos first. And today I am very excited to go on 4th industrial tour of EDF, and this tour is going to the Katol in Nagpur, then Varud in Amravati, and then Risod in Washington. This tour is of 2 days. So yeah, let's go. We started our journey for our last industrial tour of EDF around 6 AM in the morning. As a tour conveyor, we had Dr. H.K. Deshmukh sir, Dr. S.S. Harne sir and Nikhil sir as student leader. Total 70 students of different streams and different degree courses of the university were present for this last industrial tour of EDF. And 1 bus and 1 traveller were arranged for our travelling in this tour. After travelling for the 2 hours, we stopped at Panchavati, Amravati for our breakfast. Hi, this is Dushyant sir. Good morning. Good morning sir. अब 4 लोगों का बोतल है। हमारे साथ है अभिषेक सर, दुष्यंत सर, दीपक सर, सुहास सर एंड वेदांत सर. तो और ये है निखिल सर. हाय निखिल सर. दिस इज ओम. हाय ओम. हाय यज्ञेश. हाय. हाय शिवज्ञा. After our breakfast, we proceed for our first visit of the tour, which was at Katol in Nagpur. We visited to the Zavanjar farm and nursery of citrus in Katol, which is famous for its successful cultivation of citrus mandarin. We got an opportunity to meet Mr. Manoj Zavanjar sir, who is owner of this farm and nursery, and co-owner Apurva Zavanjar sir. Mr. Manoj Zavanjar sir told us about their cultivation practices and their management practices in their citrus orchard, and they have told us about the Indo-Israel technique they have developed in their citrus orchard for the best results. This is citrus orchard of Zavanjar farms. We went in the orchard to see Indo-Israel technique and cultivation of citrus mandarin. This is Ambia Bahar citrus mandarin, which will get ready up to October-November for harvesting. We went to the orchard with Apurva sir, who described everything about the orchard and Indo-Israel technique. संतरा के पेड़ है, और जो इंडो इजराइल टेक्निक है वो टेक्निक क्या है कि जो ये है बेड पे लगा है, रेस बेड पे है, इसकी वजह से इसको इंडो इजराइल टेक्निक है. तो इजराइल में कैसा रहता है कि वो उसमें रेस बेड पे लगाते हैं, दोनों साइड ड्रिप है, और उसको जब हैवी प्रूनिंग करते हैं क्योंकि जो उनका डिस्टेंस है वो कम रहता है, इससे भी कम रहता है. तो इसका फ़ायदा ऐसा होता है कि कितनी भी अगर बारिश हुई, 15 दिन पहले 120 mm की बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ पानी नहीं रुका. यहाँ पे कितनी भी बारिश हो गया, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे पानी रुकता नहीं है, क्योंकि अगर संतरे के झाड़ या फिर सिट्रस जो ट्रीज है, जो ये वेराइटी है, अगर इसको पानी अगर ज़्यादा हो गया तो उसको प्रॉब्लमेटिक आता है, फाइटोप्थेरा आता है, बाकी और फंगस आते हैं, और जो बुरशी आती है. फिर इसके लिए वो रेज बेड के कारण क्या होता है कि जो पानी है वो पूरा निकल जाता है, और इसकी जो रूट्स है, जो सकिंग रूट्स है वो ऊपर ही रहती है, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं होता. यहाँ पे अपन अगर कुछ लेना चाहे तो ले सकते हैं. After explaining Indo-Israel technique, Apurva sir described about the pruning and training practices in citrus, which are very essential.
They told about how they cut the middle stem and allow the sunlight inside in pruning. जो फांदी है वो निकाल ली है कि जब ये झाड़ ये पूरा ये जब फल बड़े हो जाएंगे तब झाड़ अपने आप ये हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, तो सनलाइट पूरा अंदर जाएगा। जितने सनलाइट जाएगा उतने ज़्यादा वहाँ पे नए लीफ आएंगे, लीफ की वजह से अच्छा वो और ये होगा, यानी फोटोसिंथेसिस और ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा अच्छे लीफ उतने ज़्यादा फिर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो उसको खाने को अच्छा मिलेगा। और इसको जो है इसको हेयर कटिंग बोलते हैं। तो इसको क्या है, इससे थोड़ा थोड़ा थिनिंग थोड़ा थोड़ा करके इससे काट लेते हैं। अगर इससे एक हिस्से काटा तो उसको 3 नंबर आती है। तो जैसे जो ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर कटिंग की हुई है, ऊपर कटिंग करने की वजह से वो भी आगे है, वो लीफ जो नए हमारे आले हैं। तो ऐसे कट करने से यहाँ से अगर कट कर दिया तो यहाँ से 3 लीफ आएगी। तो 3 लीफ करते करते पूरा ये जब झाड़ है पूरा भर जाएगा। अभी 1-2 महीने में पूरा ये झाड़ हरा हो जाएगा। In this orchard, high-density planting with the help of Indo-Israel technique were present. 20x15 and 20x10 spacing were present between the plants. Then we saw the nursery of Zavanzar Farms where the Nagpuri Santra saplings were grown. सर्वांना नमस्कार। मी निखिल रमेश यादव, डॉक्टर मंजुळा देशमुख कृषी विद्यापीठ इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फोरम स्टुडंट कोऑर्डिनेटर। आज आपण इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फोरमच्या 4थ्या टप्प्याला आलेलो आहोत। आज आपल्यासोबत आहे अपूर्व सर युवा आहेत आणि ते युवा पदवीधर आहेत आणि त्यांनी स्वतःचे टेक्निक काही डेव्हलप केलेलं आहे संत्र्यामध्ये, इंडो इस्रायल पद्धत। खूप छान प्रकारे ते कार्य करत आहे। त्यांची स्वतःची नर्सरी आहे। आज आपण त्यांच्या माध्यमातून थोडक्यामध्ये आपण काय करत आहे, नर्सरी काय आहे, कशा प्रकारचे नवीन टेक्निक इथे यूज करत आहे, आमच्या शेतकरी मित्रांना विद्यापीठातील नमस्कार, माझं नाव अपूर्व निरंजन जवंजाळ, राहणार काटोल, तालुका काटोल, जिल्हा नागपूर। तुम्ही बघू शकता मागे की आपल्या संत्र्याची बाग आहे। 33 एकरामध्ये संत्र्याची बाग आहे आणि पूर्ण संत्रा आहे आणि 3 एकरमध्ये मोसंबी आहे आणि वरून नर्सरी पण आहे। संत्रा, मोसंबी, निंबू पूर्ण फळबागाची नर्सरी आहे आणि संत्र्याचं पण कल्टिवेशन करतो आणि नर्सरी पण लोकांना देतो आणि शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन पण आपण करत असतो। आणि माझा नंबर आहे 7020182271 7020182271। थँक्यू, धन्यवाद सर। After this visit, we went to the Shramjeevi Nagpuri Santra Producer Company Limited in Varud, Amravati. This is citrus grading and waxing fruit processing center in Varud, Amravati. Shramjeevi Nagpuri Santra Producing Company Limited is started in 22 September 2015. Here we meet with the president of this company, Mr. Nilesh Magarte sir, secretary Mr. Ramesh Jitskar sir, and with Ravindranath Kumar sir who works in Zetron Lab, Bangalore. Ramesh Jitskar sir explained us about the machinery which is used in this industry for the cleaning, grading, sorting and waxing of citrus. By doing all these processes to the mandarin, shelf life of the fruit is increases and it becomes more attractive and it gets more price comparatively. Sir told us that they take the produce of citrus from the farmer and they give the good returns to the farmer than market. Approximately 400 farmers are connected to this company. This company provides citrus to the Reliance food industry, then mall, and this company has tie-up with big market like companies. By visiting this company, we get that we can increase the price of our produce by processing our produce. After this visit, we went to the Dhanura Kokate village in Amravati. Here we visited the farm lab in Dhanura Kokate, where the oil is extracted from oil seeds and grains are prepared. आपण इथे फार्म लॅब धानुरा कोकाटे तालुका जिल्हा अमरावती इथे आलेलो आहोत। इथे ऑइल एक्स्ट्रॅक्शन युनिटला आपण भेट दिलेली आहे।
तर आज या एक्स्ट्रॅक्शन युनिटचे ओनर मिस्टर मयूर कोकाटे आणि त्यांच्या पत्नी विनीता कोकाटे हे आपल्यासोबत आहेत. तर आज आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया की हे युनिट कसं काम करते. नमस्कार मॅडम. धानोर कोकाटे ग्रेन्स ही आमची फर्म आहे. त्याच्या अंदर आम्ही हे सगळे जे आहे प्रकल्प राबवत आहे. तर ह्या प्रॉडक्टबद्दल जे माहिती मॅडम देतील आणि मशिनरीबद्दल काय काय ते त्याच्याबद्दल मी सांगेन तुम्हाला. चालेल. सांगा. हां, प्रॉडक्टबद्दल बोलायचं झालं तर आपले सगळ्यात महत्त्वाचं प्रॉडक्ट आहे मोहरी, जी आपल्या भागात होत नव्हती. आपण हरभऱ्याच्या जागी मोहरी लावत आहेत मागच्या 2 वर्षापासून. तर हे मोहरीचं आहे. हे मोहरीचं आपलं तयार केलेलं आहे. आपण पर केजी 100 किलोपर्यंत ही मोहरी विकलेली आहे. तर मोहरी पहिले तर मोहरी होता, तर मोहरी 100 किलो तर आपला व्यापारी विकत घेणार नाही. तर मग आपण काय केलं की याचं प्रोसेसिंग काय करू शकतो हा विचार केला. तर नॉर्थ इंडियामध्ये सगळ्यात जास्त चालणारं तेल आहे मोहरीचं तेल. तर आपल्याकडे पण बरेच लोक आहेत, तिकडचे पण लोक आहेत आणि आपल्याकडले पण लोक आजकाल यूज करतात मोहरीचं तेल. तर म्हणून आम्ही सगळ्यात पहिले याचं प्रोसेसिंग करायचं ठरवलं. प्रोसेसिंग करताना आम्ही मग तेलाचा विचार केला की आपण ऑइल काढायचं याच्यातून. मग सगळ्यात पहिले आम्ही ऑइल काढलं. जे ऑइल आहे 400 रुपये लिटरपर्यंत याचं ऑइलिंग निघतं, म्हणजे ऑइलिंग दिलं जातं मार्केटमध्ये. पर लिटर 400 रुपये. त्यानंतर 1 लिटर तेल निघायला आपल्याला जवळपास 5 किलो मोहरी लागते. तर हां, अशा प्रकारे हे आम्ही ऑइल तयार केलं. त्याच्यानंतर त्याच्यापासून वेगवेगळे 3 प्रकारचे ऑइल केले. एक मसाज ऑइल तयार केलेलं आहे. एक तुमचं जे आयुर्वेदिक ऑइल आहे ते डिसीजसाठी चालतं, सायटिका वगैरे अशा, सांधिवात वगैरे अशा रोगांसाठी चालतं, ते एक वेगळं ऑइल तयार केलेलं आहे. आणि एक हेअर ऑइल तयार केलेलं आहे. तर हे ऑइल झालं. त्याच्यानंतर त्याच्यापासून जो बाय प्रॉडक्ट निघतो, म्हणजे जी खली निघते, ती आपण संत्रा पिकासाठी फर्टिलायझर म्हणून यूज करतो. त्यानंतर हे ग्रॅन्युअल्सच्या रूपात आपण, जसं आपण युरिया असते त्यासारखं आपण तयार केलेलं आहे फर्टिलायझर म्हणून. हे मोहरीबद्दल झालं. त्यानंतर मोहरीचा अजून एक की झाडाचा जो पाला असतो, आपण सरसो का साग ऐकलेला आहे, तर त्याच्यासाठी आपण भाजी म्हणून पण यूज करतो. आपण 50 ते 60 रुपये किलो या प्रमाणात त्याचा पाला पण विकलेला आहे. तर सांगायचं हे अजून एक त्याचा महत्त्वाचा उपयोग असा की त्याला फ्लावरिंग खूप असतं. येलो कलरचे फ्लावर असतात, सुंदर फ्लावर असतात. तर तिथे त्या मधमाशा अट्रॅक्ट करतात त्या फ्लावरला. तर त्याच्यामुळे म्हणजे मधाचं पण आपण कल्टिवेशन त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. आणि अजून एक साईडचं सांगायचं झालं की फोटोग्राफीसाठी पण खूप तुम्हाला उपयोगात येते. ते म्हणजे आमच्या शेतात बरेच जण येऊन गेले फोटो काढायसाठी. इतकं सुंदर ते शेत दिसतं. हे झालं मोहरीचं. त्यानंतर गव्हाचं. बघा, खपली आपण साधारणतः गहू घेतो, हा 30 ते 50 रुपये किलोच्या मधातला गहू असते आपला. परंतु हा जो आहे खपली गहू हा 100 रुपयाला आहे. आपल्या भागात 100 रुपयाला आहे, परंतु जे मोठ्या सिटीजमध्ये गेले तर 150 रुपयापर्यंत हा तुम्हाला गहू मिळेल. पण आपण 100 रुपये किलो गहू खात नाही जनरली. तर आता आम्ही काय केलं, बिग शिपसोबत डील केलेली आहे. तर त्यांच्या थ्रू आम्ही ठाणे, पुणे अशा ठिकाणी हा गहू पाठवतो. त्यानंतर त्याचं प्रोसेसिंग केलं. तर प्रत्येकच जण नुसतं गहू नाही खात, आजकाल सोजी वगैरे असे दलिया या रूपात खातो. तर आम्ही त्याची सोजी बनवली. तर सोजी ही आम्ही 200 रुपये किलोपर्यंत विकली. तर 1 किलो सोजी बनवायला आपल्याला जवळपास 1.5 किलो असा गहू लागतो. पण मग त्याची पूर्ण सोजीच नाही बनत, त्याचं अजून एक बाय प्रोडक्ट निघतं, थोडं बारीक पीठ निघतं. तर त्यात थोडेसे काही कंटेंट टाकले, त्याचा बाटी आटा तयार केला. तर तिथेच आमचे 2 प्रॉडक्ट तयार झाले, गहू दालबाटी आटा आणि बाफला आटा. धन्यवाद मॅम. तर आता आपण मशिनरीज बद्दल जाणून घेऊया. नमस्कार मॅडम. आता हे मॅडमनी जसं सांगितलं की हे जे प्रोडक्ट्स आहे ऑइल आणि व्हॅल्युएटेड प्रोडक्ट, हे बनवण्यासाठी जे रॉ मटेरियल लागते, हे रॉ मटेरियल आपण ऑर्गॅनिक वेनी बनवायचा प्रयत्न करतो. आणि त्याच्यासाठी आपण काही मशिनरीज घेतल्या आहे. जसं तुम्ही बघितलं असेल की ही मशीन जी आहे ज्याच्यामध्ये मटेरियल साफ होतो आणि याचं ग्रेडिंग होते, याला ग्रेडिंग मशीन म्हणतात. आणि या ग्रेडिंग मशीनमध्ये जे एक्स्ट्रा मटेरियल आहे, समजा जेव्हा आपण पीक घेतो, हार्वेस्ट करतो, त्याच्यामध्ये काही तण पण राहतं, काही असे मटेरियल राहते की जे आपल्या ह्युमनच्या यूजसाठी चांगलं नसतं. तर ते मटेरियल जे आहे ते बाहेर काढलं जातं. आणि ते बाजूला आपली डिस्टोनिंग मशीन आहे, ज्याच्यामध्ये खडे वगैरे जे आहेत ते पण निघून जाते, मोठमोठे खडे जे आहेत ते पण निघून जातात. बरोबर आहे. तर हे रॉ मटेरियल जे आहे आपण यूज करतो, त्याच्यासोबतच आम्ही एक
बरोबर आहे. तर इथे आम्ही जैविक पद्धतीने जे आहे हे खतं तयार करतो, जसं ग्रॅन्युअल खतं आहे. बरोबर आहे. जसं तुम्हाला जसं मॅडमने सांगितलं की हे मोहरीपासून हे तेल काढलेली मोहरी आहे. बरोबर आहे. त्याच्यापासून हे ग्रॅन्युअल खत आपण तयार केलेलं आहे. त्याच्यानंतर हे तांदळापासून आपण तयार केलेले आहे. तांदळापासून तयार केलेले आहे आणि हे साबुदाण्यापासून तयार केले. तर याच्यामध्ये जे आहे आपण निमकरंज ऑइल हे टाकलेलं आहे. त्याच्यानंतर ह्युमिक पावडर टाकलेली आहे आणि हे जे आहे आपण ट्रायकोडर्मा फ्रेश आपण आपल्या बांधावर तयार केलेलं आहे लॅबोरेटरीमध्ये. बरोबर आहे. आणि अशाच पद्धतीनं हे इथे जे आहे सगळं लॅबोरेटरीचं काम चालू आहे. असं आमचं एक ब्रँडिंग आहे. असं झालं काय याचं असं हे जर 50 किलोमध्ये द्यायचं आहे, समजा आम्ही गहू हा प्रोसेस केला ऑर्गॅनिक वेमध्ये, तर याचं असं प्रोसेसिंग आणि याला जे आहे आम्ही पॅकिंग पण चांगली करतो. ही 40 किलोसाठी आहे. हे 5 किलोसाठी वगैरे अशी बॅग तयार केली. धानोरा कोकाटे ग्रेन्स नावानेच केली, गावाच्या नावाने. बरोबर आहे. तर हे सगळं करतो आणि इथे आमची छोटीशी लॅबोरेटरी पण आहे. इथे आम्ही इन हाऊस पण मटेरियल तयार करतो, याचे रोपं तयार करतो, त्याच्यानंतर ते शेतामध्ये टाकतो. तर हे एक लॅबोरेटरी आहे, फील्ड पण आहे आणि शेतामध्ये पण आपण याचा यूज करतो. By visiting and understanding the working of FarmLab Dhanora Kokate unit, we can understand that how multiple enterprises can be created which are already connected to each other. Visit to the FarmLab of Dhanora Kokate is so informative and motivating to all the future entrepreneurs who can create the multiple enterprises from a single enterprise. So this is all about the first day of 4th Industrial Tour. So if you like this video, then please like, share and subscribe. Thanks for watching.